مذاکرات کس چیز کے بھائی؟ مذاکرات نہیں کریں گے؟ کس چیز کے؟ 8 فروری کو جی جی 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا. 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا. جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا ہوا ڈکلیئر کیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا. مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی نے میرے گھر کا سامان سب اٹھا کے لے گیا. وہ یہ ہمارے اس سے مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ بھائی میرے سامان واپس کر دو. بالکل پرواہ نہیں چھوڑی بہت، اگر اس میں کمی ہو ہم معاف کر دیں گے. ہمارا سامان معاف کر دو، وہ کر دو. اگر وہ اس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. ہم نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ ہماری تاریخ اس لیے ہے کہ ہماری کسی خدا خاصہ فوجی سے دشمنی ہے، نہ ہمارے کسی جاسوسی ادارے کے رہنماؤں سے دلچسپی ہے. ہم ہر ملک کے افواج ہوتی ہیں، ہر ملک کے جاسوسی ادارے ہوتے ہیں. ہمارا ملک بھی فوج کا وہ ہے، بڑی فوج ہونی چاہیے، مضبوط فوج ہونی چاہیے، اچھے جاسوسی ادارے ہونے چاہیے. لیکن جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج نے بھی اس طرح گزارا کرنا ہوگا. جس طرح دنیا کی جاسوسی ادارے اپنے ملکوں میں گزارا کرتی ہیں ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی یہ کرنا ہوگا. دکھ کی بات یہ ہے 8 فروری کو کہ اس کے بعد جو ناجائز غلط انلیجیٹمیٹ پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس میں تمام پارٹیوں نے پارلیمنٹ کا ووٹ جو کہ انلیجیٹمیٹ ہے، صحیح پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن لوگ نمائندہ سمجھتے ہیں، اس نے وہ خطرناک امینڈمنٹس کی اس آئین میں جس کو متفقہ طور پہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا. اب ان پارٹی کے بھی بچاؤ اسی میں ہے. انہوں نے جو غلطی کی وہ تو کر دی. اب سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے کم سے کم نفات پہ اتحاد کرنا ہوگا. اس پہ مذاکرات ہوں گے. مذاکرات یہ ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا، یہاں ایک آئین ہوگا جس پہ تمام لوگ متفق ہوں گے. منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہی داخلی اور خارجی پالیسیاں بنائے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے. کبھی وزیر اطلاعات، کبھی وزیر خامہ، جس طرح جنرلز بولتے ہیں، ایک جنگی ماحول اپنے ہمسایوں کے خلاف. ہم تو 3-4 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے افغانستان، ایران، پاکستان، ارد گرد کے چین کے رہنماؤں کا امتحان ہے. یہ خطہ ایک بڑی جنگ کے میدان بننے کی طرف جا رہا ہے. پرسوں ایک منتخب ملک کے پریزیڈنٹ کو اپنی بیڈ روم سے بیوی سمیت اٹھا لیا گیا. یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم اس دنیا میں ایسے گزارا کریں گے؟ کیا اس جنگی ماحول میں ایک ایسی پارلیمنٹ جو نمائندہ نہیں ہے وہ یہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ابھی ہم نے بس توبہ کرنی ہوگی اور ان نکات پہ مشورہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، مذاکرات ہوں گے. مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ یہ پارلیمنٹ غائب ہو جائے، چھٹی کر دے. لاؤڈلی اسپیکنگ میاں نواز شریف، فضل الرحمان، ANP کے اکابرین، پیپل پارٹی کے اکابرین، جماعت اسلامی کے اکابرین، جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان پہ مشتمل ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے. وہ 4 مہینے میں 5 مہینے میں ایک الیکشن کمیشن، اچھا الیکشن کمیشن، ایک نئے انتخابات، بس اس کو ہم مان لیں گے. انٹریم گورنمنٹ بن جائے گی، نئے انتخابات کی تیاری کر دیں گے. 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس دن ہمارے سارے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زور ہوا ہے، اس دن ہم نے تمام ملک میں بلکہ برطانوی دنیا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے. تمام ورکروں کو جس بھی پارٹی کے، بالخصوص تحریک انصاف کے کارکن، اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، دیوسمین خان کے ہوں، گیر کے ہوں، سوات کے ہوں، چترال کے ہوں، کراچی کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں، جہاں جہاں کے بھی ہوں، دوسری ہماری پارٹی، ہم سب اپنے اپنے علاقوں میں
दुकानदारों के पास जाएं कि मेहरबानी करें इस जुल्म के खिलाफ आपने हमारा साथ देना है, न किसी को पत्थर मारो, न किसी को गाली दो, मेहरबानी करें 8 फरवरी को दुकान बंद रखें। रिक्शे वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, टैक्सी वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रक वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बसों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पुरअमन एहतजाज जहाँ जहाँ मुमकिन हो काली झंडियों के साथ अमन मार्च हो, जहाँ नहीं हो सकता परवानी ना हो, जहाँ हो सकता है हमने लंबे लंबे मार्च करने हैं, बाजोड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक हर जगह जहाँ मुमकिन है हमने मार्च करने हैं। उसमें हमारा ये होगा कि भाई जमहूरी पाकिस्तान की वापसी, जमहूरी पाकिस्तान की तशकील, जमहूरी पाकिस्तान की तामीर न हो, इसलिए मुज़ाकरात हमसे कोई करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बहनें यहाँ आ जाती है, बैठ जाती हैं, क्या 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 आसमान गिरता है। ये दिन मंगल का दिन अदालत ने कहा था कि ये उनकी मुलाकातों का दिन है। आ जाते हैं या बैठ जाते हैं, फिर बिस्मिल्लाह वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंक, क्या आप क्या कैसे देना चाहते हैं। जबर जुल्म से तो न हुकूमतें चलती है और न हमको मानने के लिए तैयार है। हमने इस जबर के खिलाफ तारीख का ऐलान करना है, हमने कर दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ है एहतजाज एहतजाज एहतजाज। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हमारी नुमाइंदगान, जज साहिबान, जो भी, हमने सब लोगों से मिलना है। आपने भी मेहरबानी करनी है, मसूरात ने भी मेहरबानी करनी है, बच्चों ने भी मेहरबानी करनी है। हमने 8 अक्टूबर को तमाम 8 फरवरी हमने ये दिन बड़े जुर्रत से मनाना है और लाखों की तादाद में सड़कों पे निकलना है। जहाँ हम निकल सकते हैं, जहाँ नहीं निकल सकते हैं वो गोलियां मारते हैं, बिस्मिल्लाह। हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मानेंगे, किसी को माँ बहन की गाली नहीं देंगे। और अगर कोई मुफ्त में हमें तंग करना चाहता है और इस मुल्क को उसकी तरफ गिरना चाहता है, फिर वो जाने उनकी। हमने ये काम करना है, इसीलिए हम आए हैं इज़हार यकजहती के लिए। साहब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इन बहनों से नहीं खुला इज़हार यकजहती के लिए हम आए हैं। हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमने किसी ने बैठने दिया। हमें बैठने में क्या इतना, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। दुनिया के बदतरीन मुजरिमों की मुलाकात पाबंदी नहीं होती। बदतरीन स्मगलर्स, ड्रग स्मगलर्स, कातिल, डाकू, जिन्होंने करोड़ों अरबों के डॉलर के बैंक लूटे हों, उनकी उस पर भी पाबंदी नहीं है। या फिर पाबंदी क्यों लगाई? बुरी बात है। हम मिलना चाहते हैं, हम ये हक है फैमिली का, ये हक है। एक वज़ीर आला जो उसकी पार्टी का है, वो एक फर्द नहीं है, वो एक पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करता है। वो अपने लीडर से मिलना चाहता है, उससे हिदायत लेना चाहता है, उससे डिस्कस करना चाहते हैं। आप नहीं छोड़ते, फिर उसके खिलाफ आप बोलने लगते हैं ये बागी है और पता नहीं अफगानिस्तान क्या है, ईरान क्या कर रहे हो। बिस्मिल्लाह करें, हमसायों के साथ ये क्या हो रहा है? खुदा न खास्ता ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? ईरान पे हमला होता है, जिस तरह उस पे हुआ, ईरान पे हमला होता है, हम कहाँ खड़े होंगे? हम अमेरिका के साथ होंगे, उन कुव्वतों के साथ होंगे जो ईरान को निकालना चाहते हैं। तो खर्चीनी शुरू हो जाएगी, तो सारे मुल्कों में खर्चीनी शुरू हो जाएगी। हमें अपने हमसायों के साथ बहुत एहतियात से रहना होगा, एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मुस्तकिल लड़ाइयाँ सियासत में नहीं होती। यूरोप 2 बदतरीन जंगें कर चुका, एक दूसरे के करोड़ों लोग मारे। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, आज वो इत्यादि है। रूस और जर्मन एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके दरमियान पासपोर्ट नहीं है, उनके दरमियान वो नहीं है। हम क्यों ऐसे पागल के बच्चे बन गए? हम क्यों अपने हमसायों के साथ जीने दो की बुनियाद पे वो नहीं कर सकते, जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारा ये है, ना हम किसी फौजी के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ। अलबत्ता अगर हमारी अफवाज सियासत में मुदाखलत करेंगे, हम उसका रास्ता रोकेंगे। हमारे एजेंसियाँ सियासत में मुदाखलत करेंगी, उनके लिए भी बर्बादी, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अपना काम करें, पर्दे के पीछे से हुक्मरानों को वो कुछ बताया करें, ये क्या हो रहा है। इसलिए हम आए हैं 8 फरवरी को। हम अपील करते हैं, हर पाकिस्तानी ने निकलना होगा। हमने दुकानों के तकसीम करने होंगे, दुकानें बंद होंगी, ट्रैफिक बंद होगा।
طول عرض میں سارے ملک میں اور بلکہ بین الاقوامی طور پر مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں انہوں نے یہ دن ایک جمہور کی آزادی کے لیے، بنیادی حقوق کی واپسی کے لیے، واپس آئین پہ آنے کے لیے، پارلیمنٹ کے اختیارات کو واپس لانے اور واپس پاکستان کو ایک آئینی مملکت بنانے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہوگی. خدا آپ کا بھلا کرے. محمود صاحب یہ بتائیے